जय जगन्नाथ आपण मानक प्रज्योति स्वाल को स्वागत। वर्षक 12 मास आउ सही 12 मासरे 4टी हूँ धर्म मास बा श्रेष्ठ मास बा पवित्र मास। आ का मा बई पान गुआ थोई पान गुआ तोर मासक धर्म मोर। एटी जितेबाला कार्तिक मास होता है डंगा भसई आम कही था आ का मा बई आ रे आषाढ़ का रे कार्तिक मा रे माघ बई रे बैशाख। बैशाख हूँ गोटे धर्म मास बा पवित्र मास। स्कंद पुराण अनुसार बैशाख हूँ श्रेष्ठतर मास। जमती विद्यारे श्रेष्ठ हूँ वेद, नागरे श्रेष्ठ हूँ वासुकी, पक्षी श्रेष्ठ हूँ गरुड़, वर्णर श्रेष्ठ होती ब्राह्मण, देवतार श्रेष्ठ होती नारायण। सेहीपरि मासरे श्रेष्ठ हूँ बैशाख मास। यही बैशाख मासर व्रत उभय समस्ते करें। उभय महिला पुरुष बुद्ध वनिता समस्ते यही व्रतटी करें। जो मैंने बैशाख माने व्रत गोटे मासर व्रत कर किसी नियम रही। आ बैशाख मास विशेषकर प्रभु नारायण को समर्पित। किमिति बैशाख मासरे प्रभु को श्रीहरि को पूजा करवा, केमिति सेवा करवा, केमिति स्नान कराइदेवा, कौन भोग लगेगा, तो सबू जो मैंने बैशाख मासर व्रत गोटे मासर व्रत करूना तो से माने कौन कले तांको मध्य किछि पुण्य फल मिलिबो बा केउ नियम मानि चलले जो मैंने व्रत कर व्रतटी सफल हम सबू मुझे आपको ये वीडियो रे कहबी। देखो बैशाख व्रत जो मैंने कर गोटे मासर व्रत से माने चैत्र पूर्णिमा बैशाख पूर्णिमा गोटे मासर व्रत करें। नहले पणा संक्रांति संक्रांति पर्यंत संक्रांति पर्यंत गोटे मासर व्रत करें। आपण आड़े जो अनुसार अच्छी पूर्णिमा पूर्णिमा बा संक्रांति संक्रांति जमती अच्छी आप गोटे मासर व्रत करेंगे। तर व्रत करने पूर्व आपण संकल्प ने संकल्प आप घरे नहीं पारे, नहले मंदिर में नहीं पारे, निजे नहीं पारे, नहले ब्राह्मण द्वारा संकल्प नहीं पारे। किंतु आपण संकल्प नहीं सारा पर आपण गोटे मासर व्रत आपण करने को पड़ो। तो गोटे मास व्रत आपण कौन करेंगे, सूर्योदय पूर्व प्रतिदिन गोटे मासक सारा सूर्योदय पूर्व आपण स्नान करेंगे। पंचोपचार विधि रे प्रभु को पूजा करेंगे। आपण घर ठाकुर अच्छा प्रभु माने घर ठाकुर को पूजा करेंगे। घर ठाकुर भितर आपणकर श्रीहरिंकर जेकोसी अवतार आपण पाखे रुहतु, प्रभु नारायण हुंतु कि भगवान श्रीकृष्ण हुंतु, जगन्नाथ हुंतु, प्रभु महाप्रभु जगन्नाथ हुंतु, आपण पाखे प्रभुंकर जेकोसी अवतार अच्छी तांको विशेष भाव पूजा करेंगे। जदि आपण पाखे समय नहीं आप पंचोपचार विधि रे आपण कौन करें, जमती प्रथमे तांको पानी माने तांको स्नान टिके करदेबे, पानी छिंची देबे, तापरे चंदन सिंदूर फूल दीप धूप नैवेद्य दे पूजा करेंगे। किंतु आपण चेष्टा करेंगे जो दिन एकादशी तिथि होइथिबो से दिन टिके आउ टिके भल भाबरे पूजा करेंगे। भल भाबरे माने तांको आपण टिके पंचामृत रे स्नान करदेबे, शुद्ध जल रे स्नान करदेबे, हलदी गुंड हलदीर लेप चंदन लेप सहित आपण कौन करेंगे अँला गुंडरे तांको स्नान कराइदेबे। तापरे तांको माने टिके भल भाबरे पोछि देबे, तापरे तांको नुआ वस्त्र पिंधेई देबे। तापरे पत्र जदि आपण तुलसी पत्र सबुदिन अर्पण कर बहुत शुभ बहुत भल, कारण तुलसी पत्र प्रभुंक सेवारे तुलसी पत्र निहाती भाव में दरकार। जदि आप असुविधा होची तुलसी पत्र आप मिलनी ताहले तुलसी माला रखिछन्ती तार पानी रे मध्य आपण भोग अर्पण करें कि सेइथिरे आपण चंदन लेप करी मध्य आपण अर्पण करें। बुझिले? तो पंचोपचार विधि रे से दिन एकादशी रे आपण पूजा करेंगे। ता सहित एकादशी तिथि जो दिन पड़ी तो एकादशी तिथि रे आपण कौन करेंगे से दिन अन्न भोजन करेंगे नहीं कि प्रभु को अन्न भोग लगेबे नहीं, ता बदले फल मूल आपण अन्य कौन से शुक्ला भोग लगे पारे। ठीक अच्छे। आउ जदि आपण पाखे समय अच्छे तो प्रतिदिन आपण चाहिए जदि पंचामृत रे स्नान न कले भी गंगा जल रे प्रभु को स्नान कराई पारे। आ चंदन सिंदूर ता सहित आपण चंदन सिंदूर फूल दीप धूप नैवेद्य दे पूजा करें। ठीक अच्छे। तापर आपण मंदिर चेष्टा करेंगे सब बेले जीवाई। जदि मंदिर आप प्रतिदिन न जाई पार्छन्ती सप्ताह थरे मध्य चेष्टा करेंगे मंदिर जीवाई। आप प्रभु को माने हर हरि मंदिर जीवा को चेष्टा करेंगे।
ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ଆଖରେ ଯଦି କୌଣସି ମନ୍ଦିର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଓସ୍ତ ଗଛ ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଘିଅ ଦୀପ ତ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ପୂଜା କରିବା କଥା ତ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ମାସକର ଗୋଟେ ବ୍ରତ ରଖୁଛନ୍ତି ତ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ପିଆଜ ରସୁଣ ଆମିଷ କି ଅନ୍ୟ ପର ଅନ୍ନ, ମାନେ ଆଉ କାହା ଘରର ଅନ୍ନ ଆପଣ ଯାଇକରି ଖାଆନ୍ତୁ କି ସିଏ ଦିଅନ୍ତୁ ପଛେ ତାକୁ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ପିତା ପୋଡ଼ା କଷା ଏସବୁ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହିସାବରେ ମାସକ ସାରା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦିନ ହଉ ପଛେ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ଦାନ କରିବାର ଅର୍ଥ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଅନ୍ନ ଦାନ କରିପାରିବେ, ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରିପାରିବେ, ଫଳମୂଳ ଦାନ କରିପାରିବେ, ଚପଲ ବା କଠଉର ଦାନ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ହଉ କି ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ହଉ ତ ଏସବୁ ଆପଣ ଦାନ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଏଇ ମାସକ ଭିତରେ କଂସା ପାତ୍ରରେ ଆପଣ ଭୋଜନ କରିବେନି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଘରେ ଭୋଜନ କରିବେ। ଆଉ ନାରୀ ଆଉ ପୁରୁଷ ସଙ୍ଗ ହେଇ ରହିବେ ନାହିଁ, ମିଛ କଥା କହିବେ ନାହିଁ, କାହା ନାଁରେ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଦୀପଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ନଦୀ ପୋଖରୀ ଏମିତି କିଛି ସ୍ନାନ ମାନେ ରହୁଛି ତ ସେଠି ଯାଇ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା କରୁନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା କରୁନାହାନ୍ତି ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର କିଛି ପାପ କ୍ଷୟ ପାଇଁ, କିଛି ପାପ ହେଇଯାଇଛି ଭୁଲରେ ଅଜାଣତରେ କି ଜାଣି ଶୁଣି ସେ ପାପକୁ କ୍ଷୟ କରିବା ପାଇଁ, ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ, ନିଜ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, କି ପିତୃପୁରୁଷ ଏମିତିକି ଏହି ମାସରେ ଏମିତି କିଛି କାମ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବେ। ଯଦି ତାଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର ପାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ପ୍ରଭାବରୁ ଆପଣ ବି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ଯେ ଆପଣ ଜଳଦାନ, କହନ୍ତି ନା ଜଳଦାନ ଠାରୁ ମହାନ ଦାନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଆପଣ କିଛି ନ କରିପାରିଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜଳ ନେଇ ଜଳଦାନ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ତ ପଣା ଦାନ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣିରେ ଦାନ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଦହି ପଣାରୁ ଦାନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ସୁବିଧା ହେଉଛି ଥରେ ଜଳଦାନ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଜଳଦାନ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆପଣ ଚପଲ ନ ପିନ୍ଧି କରି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ସଦୃଶ ଭାବି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଜଳଦାନ କରିବେ। ଆପଣ ଜଳଦାନ କରିବା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ତ ଥରେ ହଉ ପଛେ, ମାସକରେ ଥରେ ହଉ ପଛେ, ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ହଉ ନହେଲେ ଗୋଟିଏ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହଉ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ନଦାନ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ନଦାନ କଲେ ନା ଆପଣଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଏ। ତାପରେ ଏଇସବୁ ମାସକ ସାରା ବ୍ରତ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ବ୍ରତର ପାରଣା କରିବେ। ଯେଉଁଦିନ ବୈଶାଖ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେବ ତ ସେଦିନ ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ, ତା ପରଦିନ ଆପଣ ପାରଣା କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ମନ୍ଦିର ଯିବେ, ପୂଜା କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମାନେ ଦାନ କିଛି କରିବେ ସେଦିନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହିସାବରେ ଆପଣ କିଛି ଦାନ କରିବେ। ତ ଆପଣ ସେଦିନ ବି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ। ତାପରେ ଆପଣ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ନିୟମ ମାନିଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରତଟି ସଫଳ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରତଟି ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଖାଲି ଆପଣ ଏସବୁ କାମ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଦରକାର, ନାଇଁ ମୋ ବ୍ରତଟି ସଫଳ ହଉ। ତା ସହିତ ଆପଣ ସେତିକି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତିର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନରେ ସେତିକି ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର। ତା ବ୍ୟତୀତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହି ମାସକ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେବେ ବି ସମୟ ହେବ, ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ'ଣ ନୈବେଦ୍ୟରେ ଦେଇପାରିବେ, ଭୋଗରେ କ'ଣ ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଫଳମୂଳ ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ପଣା ଭୋଗ ଦେଇପାରିବେ। ପଣା ଆପଣ
ବେଲ ପଣା ହେଲା, ଦହି ପଣା ହେଲା, ପଞ୍ଚାମୃତ ହେଲା, ଆମ୍ବ ପଣା ହେଲା, ତ ଏସବୁ ପଣା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ କ୍ଷୀରି ଯେଉଁଦିନ ସୁବିଧା ହେଉଛି ତ କ୍ଷୀରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରି ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଖିଚୁଡ଼ି ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ନିୟମ ନୁହେଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ନିୟମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ନିୟମକୁ ଆପଣ ଯଦି ପାଳନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରତଟି ଯେମିତି ହେଲେ ସଫଳ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।